안녕하세요. 오늘도 잠언 영어 성경 말씀으로 하루를 시작하도록 하겠습니다. 지난 시간에는 Unit 92, Come in and help yourself. 들어와서 마음껏 드세요. 라는 제목으로 함께 말씀을 나누었고요. 오늘은 Unit 93, A quick way to be blamed. 빨리 욕 먹는 법. 이라는 제목으로 잠언 9장 7절 한 절의 말씀을 함께 공부해 볼 수 있도록 하겠습니다. 먼저 웹 버전으로 듣고 시작할게요. He who corrects a mocker invites insult. He who reproves a wicked man invites abuse. One who corrects a mocker invites insult. one은 어떤 사람이죠. 부정대명사인데 어떤 사람? Who corrects a mocker. correct라는 단어는 정확한이라는 형용사도 있죠. 그런데 동사로는 바로잡다, 정정하다 라는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 누구를? A mocker. A mocker는 조롱하는 사람이죠. 조롱하는 사람. 다른 사람을 조롱하는 그런 사람을 바로잡는 사람은 여기까지가 주어가 되는 거예요. 동사는 invite. invite가 초대하다라고 알고 계실 텐데요. 이 invite의 또 다른 뜻은 특히 좋지 않은 일을 불러들이다, 자초하다 라는 의미를 가지고 있는 동사입니다. 그리고 마지막에 보이는 insult. 이거는 모욕, 모욕적인 말과 행동이죠. 그래서 다시 한번 붙여보면 조롱하는 사람을 바로잡는 사람. 너 왜 그러니? 그러지 마. 이렇게 조롱하는 사람을 바로잡는 사람은 결국은 모욕을 자초하고 불러들이게 된다라는 말씀입니다. One who reproves a wicked man invites abuse. 이번엔 어떤 사람? reproves. reprove라는 단어도요. 동사인데 나무라다, 꾸짖다, 책망하다 라는 뜻입니다. 우리 아까 봤던 correct보다는 조금 더 강화된 느낌이 있죠. 아까는 그냥 바로 잡았는데 이제는 나무라고 꾸짖고 책망하는 거죠. 다른 말로 하면 rebuke. 이런 단어도 있죠. rebuke. 그래서 누구를? A wicked man. 사악한 사람, 악한 사람을 꾸짖고 책망하는 사람은 invites abuse. 역시 뭘 자초하게 되는 거죠? abuse. abuse라는 명사는 아까 봤던 insult와 비슷하게 모욕이라는 말도 있지만요. 욕설이라는 말도 있어요. 욕설. 그러니까 욕을 자초하는 거죠. 욕설을. abuse. Z 발음으로 발음을 하면 동사인 거고요. abuse. 이렇게 S 발음으로 마무리를 해야 명사가 되는 것이죠. 자, 해석됐죠? 이제 연습을 하겠습니다. 짧은 단위로. He who corrects a mocker invites insult. He who reproves a wicked man invites abuse. 좀 더 긴 단위로. He who corrects a mocker invites insult. He who reproves a wicked man invites abuse. 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. He who corrects a mocker invites insult. He who reproves a wicked man invites abuse. 개역 한글 말씀으로 읽어볼게요. 거만한 자를 징계하는 자는 도리어 능욕을 받고 악인을 책망하는 자는 도리어 흠을 잡히느니라. 우리말과 비교해서 들어보세요. 거만한 자를 징계하는 자는 one who corrects a mocker. 도리어 능욕을 받고 invites insult. 악인을 책망하는 자는 one who reproves a wicked man. 도리어 흠을 잡히느니라. invites abuse. 다시 한번 들어보겠습니다. He who corrects a mocker invites insult.
He who reproves a wicked man invites abuse. 다음은 BB 버전. He who gives teaching to a man of pride gets shame for himself. He who says sharp words to a sinner gets a bad name. He who gives teaching to a man of pride gets shames for himself. He who는 뭐뭐하는 사람이죠. Those who가 뭐뭐하는 사람들이고, 그래서 가르침을 주는 사람은 누구에게? A man of pride. 자부심이 있는 사람이죠. A man of pride. 그런데 이거는 그게 지나쳐서 자만한 사람, 오만한 사람 이렇게 해석이 됩니다. 그래서 오만한 자를 가르치는 사람은 get shame. 이렇게 s가 붙어있죠. 발음이 get shame. 수치와 부끄러움을 얻게 된대요. For himself. For himself 하면은 스스로 수치를 얻게 돼요. 어떤 사람은? 교만한 사람을 가르치는 사람은요. 다음, he who says sharp words to a sinner gets a bad name. 이번엔 또 어떤 사람? says sharp words. sharp words를 말하는 사람인데요. sharp words는 직역을 하면 예리하고 날카로운 말이잖아요. 그래서 이거를 화나서 하는 말, 심한 말 이렇게 해석을 하기도 합니다. 누구에게? to a sinner. 죄인들에게, 죄인인 사람에게 심한 말을, 화나서 하는 그런 아픈 말을 하는 사람은 gets a bad name. 뭘 얻게 된다? 나쁜 이름을 얻게 된다죠. 완전 직역을 하면. 조금 의역을 하면 오명을 얻게 된다라는 말이고요. 더 의역을 하면 평판이 나빠지다 라는 의미가 됩니다. Get a bad name 이게요. 그렇군요. 죄인에게 쓴 약이 몸에 좋다고 그렇게 아픈 말들을 직언을 해줬을 때 결국 돌아오는 거는 오명, 평판만 나빠지는 그런 일이 발생한다라는 말씀이었습니다. 이해되시죠? 자, 연습을 하겠습니다. 짧은 단위로 He who gives teaching to a man of pride gets shame for himself. He who says sharp words to a sinner gets a bad name. 좀 더 긴 단위로 He who gives teaching to a man of pride gets shame for himself. He who says sharp words to a sinner gets a bad name. 전체 말씀 듣고 연습하겠습니다. He who gives teaching to a man of pride gets shame for himself. He who says sharp words to a sinner gets a bad name. 우리말과 같이 비교해서 들어보세요. 거만한 자를 징계하는 자는 he who gives teaching to a man of pride 도리어 능욕을 받고 get shame for himself. 악인을 책망하는 자는 he who says sharp words to a sinner 도리어 흠을 잡히느니라. get a bad name. 다시 한번 들어보겠습니다. He who gives teaching to a man of pride gets shame for himself. He who says sharp words to a sinner gets a bad name. 버전별로 비교를 해볼게요. 웹 버전에서는 one who corrects a mocker 라고 했다면 BB에서는 he who gives teaching to a man of pride 그랬는데요. 일단 뭐뭐하는 사람을 one who라고 하든지 he who라고 하든지 그리고 correct 수정하고 고쳐주는 게 바로 gives teaching to 누구누구를 가르치는 거죠. 뭔가를 바로잡고 수정해주는 거 그게 바로 누구를 가르친다라는 말인데요. 선생님들이 사실은 지식만 가르치시는 게 아니라 그 학생들의 잘못된 부분, 언행들, 습관들 이런 것들을 사실은 하나하나 지적을 하고 또 수정해주고 하는 그런 면이 있거든요. 자, 그런 게 바로 가르침이죠. 그리고 marker, 조롱하는 사람은요. A man of pride, 자만한 사람이다. 자만한 사람이 다른 사람에게 손가락질을 할 수 있는 거죠. 다음, invite insult, 이거를 get shamed for himself, 모욕을 자초하는 거. 그게 바로 스스로 부끄러움을 얻게 되는 거죠. 그 다음에 reproves라는 단어는요.
나무라다, 꾸짖다, 책망하다라는 뜻이었잖아요. 자, 그런 것들을 says sharp words, 심한 말을 하는 사람으로 보았고요. 그 다음에 wicked man, 사악한 사람은 sinner, 죄인이 되는 겁니다. 마지막으로 invites abuse, 욕을 자초하는 것, 그게 바로 gets a bad name, 명성을, 평판을 떨어뜨리게 되는 그런 모습으로 볼 수가 있는 거죠. 자, 이렇게 해서 오늘 간단하게 비교해 봤고요. 이제 마지막으로 BB 버전을 영국식 발음으로 듣고 마무리를 하겠습니다. 오늘의 제목은 A quick way to be blamed, 빨리 욕먹는 법. 다소 엉뚱한 제목이 달려있는 것 같죠? 저는 처음에 이 말씀을 읽고 가르침과 충고를 해주는 사람이 문제라고 생각을 했습니다. sharp words라고 했으니까 일단 좀 아프게 말한 것도 있고, 또 그렇게 말한 사람에게 mind your own business 라고 말해주고 싶었습니다. 내 일이나 신경 쓰지 왜 다른 사람의 안 좋은 모습을 비판해? 하지만 성경 주석을 통해서 이 말씀은 말해주는 사람이 아무리 좋은 의도로 말했다고 할지라도 거만한 자는 상대방을 업신여기며 조롱하는 자이기에 늘 그렇게 부정적인 반응을 보인다는 것입니다. 물론 저는 이것이 학교에서만큼은 그래서는 안 된다고 생각합니다. 거만하고 악한 행실을 일삼는 학생에게 교사는 징계하거나 꾸짖지 않을 수가 없는 거죠. 그게 기분이 나쁘다고 하고 튕겨나가면 더 성장하기가 힘들죠. 아무튼 일반적으로는 거만한 자와 악인을 훈계하고 책망하는 건 지혜롭지 못한 행동인 것 같습니다. 그것은 마치 돼지에게 진주를 주듯 선의로 말했다고 해도 상대방은 이해를 못하고 바로 예상치 못한 악행으로 되갚음을 할 것이기 때문입니다. 그러면 서로 상처가 되겠죠? Then what should we do? 그럼 어떻게 해야 할까요? 그냥 지나가나요? 역시 주석에 멋진 대안을 제시해주고 있었는데요. 우리의 선한 행실을 보고 그들이 깨달을 수 있도록 하라는 말씀이 있거든요. 사실 이게 말보다 더 힘든 거죠. 그쵸? 그래도 더 강력하리라 생각을 합니다. 굳이 내가 말로 꼬집지 않아도 나의 행동으로, 용서로, 선행으로, 조용히 상대방이 이해할 수 있게 하는 것은 아주 지혜롭고 좋은 방법이라고 생각을 합니다. 그래서 여러분들이 꼭 충고를 해주고 싶고 꼭 고쳐주고 싶고 그러면요, 가서 대놓고 말하면 빨리 욕먹으니까 그들이 필요한 거를 공급해주고 이해해주고 들어주고 기도해주고 이런 모습들이 쌓이면 그 상대방도 점점 바람직한 모습으로 바뀌어가지 않을까 생각을 해봅니다. 오늘도 수고 많으셨고요. 오늘 하루도 우리 입으로 축복된 말만 하고 다른 사람을 비난하는 그런 말을 하지 않는 복된 하루를 보내시기를 바라겠습니다. 감사합니다. He who gives teaching to a man of pride gets shame for himself. He who says sharp words to a sinner gets a bad name.